दोस्तों ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਗੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੂਗਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। आखिर गूगल जिहड़ा है वो दुनिया का सब तो वध यूज होने वाला सर्च इंजन है। इस दे विच कोई तकरीबन 550 करोड़ सवालों के जवाब रोज़ दिते जाते हैं जो कि 70,000 सवाल प्रति सैकेंड होंदे हैं। पर असली सवाल इत्थे पैदा होंदा है कि आखिर गूगल नूं ये सारे सवालों के जवाब मिलते कित्थों हैं। तो दोस्तों अज मैं जिहड़ी ऐप के बारे तुहाडे नाल गल करन जा रहा हाँ, यही ऐप है जिस दे विच असी अपनी बिजनेस की जानकारी जिवें कि अपने फोन नंबर, बिजनेस का नाम, टाइमिंग्स, ये सारियां चीज़ां असी इस ऐप दे विच लिस्ट करते हाँ और गूगल नूं सारी इन्फॉर्मेशन देंदे हाँ। इस ऐप का नाम है गूगल माई बिजनेस। हुण तुसी ये सोच रहे होगे कि सपोज करो तुहाडा कस्टमर तुहाडे बारे सर्च करना चाहता है लेकिन गूगल दे कोल तुहाडी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो तुसी सोच सकते हो तुसी कितनी वड्डी अपॉर्चुनिटी नूं मिस कर रहे हो। तो अज दी इस वीडियो दे विच तुसी सीखोगे मेरे नाल गूगल माई बिजनेस दे विच अपनी लिस्टिंग नूं किवें बनाउणा है। ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਗੂਗਲ ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। दोस्तों स्वागत है तुहाडा मेरे चैनल ते। मैं हाँ तुहाडा डिजिटल सरदार जी। दोस्तों मैं अपना 25 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस और डिजिटल की नॉलेज नूं इकट्ठा करके बनया हाँ तुहाडा डिजिटल सरदार जी। दोस्तों डिजिटल सरदार जी बनने के पिछे मेरा इको एक मकसद है, वो है अपने वर्गे छोटे और मध्यम वर्ग के कारोबारी जो कि कोई दुकानदार होण, उद्योगपति होण, कोई फ्रीलांसर्स होण या कोई अजिहे लोग होण जो अगे जाके अपना बिजनेस करना चाहते होण। ये सारे डिजिटल की नॉलेज लैके डिजिटल अवेयरनेस लैके बन सकते हैं डिजिटली स्मार्ट। तो इस सफ़र का नाम है डिजिटल सरदार जी। तो जुड़ जाओ मेरे नाल इस सफ़र दे विच। सबसक्राइब कर लो मेरा यूट्यूब चैनल और फॉलो कर लो मैनू इंस्टाग्राम ते डिजिटल सरदार जी ऑफिशियल और डिजिटल सरदार जी पंजाबी ते। तो चलो मैं तुहानूं दस दियां गूगल माई बिजनेस नूं यूज़ करन लई असीं सब तो पहला की करना है। असीं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर विच जाके गूगल माई बिजनेस दी ऐप नूं डाउनलोड करना है और जीमेल वाले ईमेल आईडी दे नाल इस नूं साइन अप करना है। ਅਤੇ मैं तुहानूं ਇਹ भी दस दियां भी जिहड़ी जानकारी असीं एड्रैस और लोकेशन दी गूगल नूं दित्ती होएगी गूगल इस नूं वैरीफाई करेगा आम डाक राहीं एक पोस्ट कार्ड भेज के, तां जो उहनूं पता लग जाए कि असीं लोकेशन बिल्कुल सही भरी है। ਅਤੇ इस वीडियो च मैं तुहानूं ਇਹ भी दसांगा कि गूगल माई बिजनेस के कुछ अजिहे फीचर्स हैं जिन्हां दा इस्तेमाल करके सानूं बिजनेस दे विच बहुत सारा लाभ होने वाला है। यह कुछ फीचर्स हैं जिवें कि रिव्यू सिस्टम। कोई भी साडे बारे जदों भी गूगल ते सर्च करता है तो उसनूं साडे रिव्यूज़ भी दिखाई देंदे हैं और अगर असी एक अच्छी रेटिंग मेनटेन करके रखी हुई है तो इसका सानूं बिजनेस दे विच बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि इसे रेटिंग तो साडा कस्टमर साडे बारे जजमेंट करता है कि असी कस्टमर नाल किहो जिहा व्यवहार करते हाँ अते साडी सर्विसेज कितनियां अच्छियां हन। इस दे विच होर भी फीचर हैं जिवें कि असी फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ गूगल दे विच अपलोड कर सकते हाँ जिन्हां दे राहीं साडे कस्टमर नूं साडे प्रोडक्ट बारे बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। इसका एक होर भी फीचर है जिस दे विच असी पोस्ट पा के असी अपनी कोई चलती हुई ऑफर नूं या किसी भी इवेंट नूं असी एडवरटाइज भी कर सकते हाँ। और इस ऐप दे राहीं सानू सब तो वधिया सुविधा ये मिलती है कि साडी इन्फॉर्मेशन विच जदों भी कोई चेंजिज आंदियां हन, साडा कोई फोन नंबर चेंज होंदा है या एड्रैस चेंज होंदा है, असी इसे ऐप दे विच ये सारियां चेंजिज आप ही कर सकांगे। तो चलो हुण चलते हाँ मेरी मोबाइल की स्क्रीन ते अते शुरू करते हाँ गूगल माई बिजनेस नूं किवें इस्तेमाल करना है इसकी जानकारी लेना।
ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੂਗਲ ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਖੋਲਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਡ ਨਿਊ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਭਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਿਸਟਿੰਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੈਮੋ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਡਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਲੋਕਲ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਡਨ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਭਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਐਡਰੈਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਡੀਲਿਸਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਰੈਸ ਔਰ ਪਿਨ ਕੋਡ ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਨ ਕੋਡ ਔਰ ਸਟੇਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਚੁਣ ਲਏ ਹਨ, ਟਾਊਨ ਸਿਟੀ ਵੀ ਚੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਲ ਡਾਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੈਠਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਮ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੈਸ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੋ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਨੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਔਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕੋਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਭਰ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਖੋਲ ਲਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਡ ਭਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਓ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਿਸਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਅਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਲ ਅਪੀਅਰ ਔਨ ਗੂਗਲ ਆਫਟਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਵਿਊਡ। ਇਹਨੇ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਗੂਗਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡੀਲਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਭਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਡੈਮੋ ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਿਸਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਐਡਰੈਸ ਔਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਨ ਦਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕਲੇਮ ਇਟ ਨਾਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲੇਮ ਇਟ ਨਾਓ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ। ਕਲੇਮ ਇਟ ਨਾਓ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਾਓ ਦਬਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਓਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹਜੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਇਸ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਫੂਡ ਬਾਏ ਰੂਬੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਖੋਲੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਪਾਰਟੀ ਫੂਡ ਬਾਏ ਰੂਬੀ ਮੈਂ ਦਬਾਨਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਨ ਦਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲੇਮ ਇਟ ਨਾਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਲੇਮਡ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੇਮ ਇਟ ਨਾਓ ਦਬਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਇਟ ਨਾਓ ਦਬਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਕਸੈਸ ਦਬਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਓਨਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਇਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਅਗਰ ਭਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਓਨਰ ਹਾਂ ਤੇ ਓਨਰ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਔਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਓਨਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਓਰੀਜਨਲ ਓਨਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ
ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕਲੇਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਪਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੂਗਲ ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਪ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਸਮਝਣੇ ਥੋੜੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9800 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ 7200 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 4800 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨੀਚੇ, ਮੈਂ ਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 92 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। 11 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 30 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਔਰ 51 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਫਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਡ ਆਫਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਐਡ ਆਫਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਫਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਫਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਆਫਰ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਊ ਆਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਹਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹਾਂ ਪੋਸਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਣਾਓ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਓਗੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੂਗਲ ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੁੜ ਜਾਓ ਡਿਜੀਟਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰਾ ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ WhatsApp ਸਟੇਟਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਟਿਪ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।